mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'dah wala haula wala quwata illa billah. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti biasanya ya, pada pagi hari ini ya, jam 5 pagi kalau di sini ya, kalau di Arab Saudi jam 1 pagi, kita ini Zoom-nya ini Zoom internasional Bapak Ibu ya. Artinya nggak hanya yang di Indonesia saja, tapi yang berada di luar negeri juga mengikuti ya. Ada Bu Puryati itu dari Taiwan, ya ada Bu Munawarah itu dari Kuwait, ada Bu Nining, Bu Ida, Bu Eti yang dari Arab Saudi ya. Saya sendiri asli orang Korea Bapak Ibu, aslinya dulu ya. Karena lama-lama di sawah jadi masuk jadi orang Indonesia ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk tawasulnya. Nanti setelah tawasul kita baca Al-Waqiah dan kita bisa sharing-sharing bersama. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمخلصين الجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر جيلاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا Bapak Haji Juli Irmayanto bin Sudirman. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. 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 إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رزاق يا وهاب يا غني ويا مغني واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا رزاق يا وهاب يا غني ويا مغني واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya Ibu Ifrati Sholihah bisa dibuka Al-Qur'annya, bisa mimpin untuk baca surat Al-Baqarah, surat Al-Waqiah ya. Kalau Al-Baqarah nanti sampai jam 7 pagi. Baik Bu Imrati Sholihah bisa Mas Rizal. ya bisa dipimpin baca surat Al-Waqiah. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, mari kita membaca surat Al-Waqiah bersama. Kita awali dengan Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahzubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassah فكانت خضعا منبسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala syururim mawdunah muttaqi'ina qabilin yatufu alaihim wildanum muhalladun bi aqwabi wa abariq wa qasim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yu'azifun wa fakihatim mimma yatahayyarun wa lahmi dhayri mimma yashtahun wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama
Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talahim mahdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah la maqdu'atin wa la mamnu'ah wa furusin Sa'nahunna insa Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhilmin yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinshil azim wa kanu yaquluna a'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin la summa innakum ayyuhallunal mukadzibun la akiluna min syajarim min yaqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahluqun nahnu khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtum nasy'atal ula falawla tazakkarun Thumma tahrusu tafakkahun inna la muhramun bal nahnu mahrumun alladzina jajang falaulat لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون rizqakum annakum tukazzibun falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla kuntum tarji'unaha in kuntum shadiqin
Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukazzibin adh-dhalin fanuzulu min hamimin wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Bu Iim atas pembacaan surat Al-Waqiah ya. Meskipun sinyalnya nyendat ya, di waktu di tengah-tengah juga. Monggo Mas Rizal. Pak Daud tadi hadir Pak Daud. Mana Pak Daud ya? Assalamualaikum Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah udah nggak ada lagi ya beliau. Bu Sulimah bisa dibantu doanya? Baca Ismaya. Doa selain ngaji Waqiah nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sun wujuhana tana biyasar wa la tuhinna bil iktar wa nantara jiku talibi rizqika wa nasata'an tiku siroro khalqika wa nasatagilu bihamdi man a'tana wa tubtala bidambi man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Allahumma kama sunata wujuhana 'anis sujudi illa laka wa sunna 'anil hajati illa ilaika bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Aghnina bifadlika amman siwak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bu Sulimah untuk hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih juga dari Bu Im Pratis Soleha untuk bacaan surat Al-Waqiah dan juga doanya dari Bu Sulimah. Baik Bapak Ibu, untuk besok ya Mas Panji ya udah disuruh ibunya besok pimpin tawasul ya, biar gantian. Besok tawasulnya Mas Panji. Terus untuk Al-Waqiahnya siapa ya besok? Saya Mas Rizal. Oh dulu ya. Baik Bu, siap. Besok Bu Lulu Misluha ya. Bisa dikondisikan ya Bu besok. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita sharing-sharing ya, kita terapi dulu ya. Terapi di pagi hari gitu ya. Bisa saya putarkan terapinya Pak Harun. Kita terapi dulu. Pegang dada kita sebelah kanan atau kiri ya. Nanti tunggu kodenya dari Pak Harun. Mungkin Bapak Ibu udah tahu udah tahu terkait terapinya, tapi kita coba terapi dulu di pagi hari ini. Belum nanti kita sharing-sharing. Boleh tangan kanannya sambil diusap sepelan di dada kita, di jantung kita.
Ya Allah, hamba ikhlas, ya Allah, hamba pasrah. Hamba pasrahkan segala masalah, ujian, apapun yang kau titipkan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba ikhlas, ya Allah, hamba pasrah. Hamba ikhlas menerimanya, ya Allah. Hamba pasrahkan segala solusinya hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas. Hamba pasrah, ya Rob. Aku titipkan segala masalah hanya kepadamu, ya Rob. Aku titipkan segala masalah ini hanya kepadamu, ya Rob. Ya Rob, hamba pasrahkan ketenangan hatiku, kedamaian hatiku hanya kepadamu, ya Allah. Hamba pasrah, hamba ikhlas, ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya aku menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang syukur. Hidupku penuh berkelimpahan, ya Allah, rezekiku halal, banyak dan barokah. Aku bisa menjadi penarik dari segala rezeki, ya Allah. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, tahan sejenak. Alhamdulillah. Buka mata dengan ketiga dengan wajah yang tersenyum. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tadi ternyata langsung ke depan ya. Sekali lagi untuk awalnya tadi ya, pegang dada sebelah kanan ya. Kita apa namanya? Pejamkan mata kita gitu ya. Kita ikuti arahnya dari Pak Haji Harun ya. Kita ulangi sekali lagi. Semoga dengan terapi di pagi hari ini ya menjadikan kita lebih tenang ya, lebih sempurna hati kita dan lebih aman. Kita pejamkan mata kita Bapak Ibu. Boleh tangan kanannya sambil diusap-usap pelan di dada kita, di jantung kita. Ya Allah, hamba ikhlas, ya Allah, hamba pasrah. Hamba pasrahkan segala masalah, ujian, apapun yang kau titipkan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba ikhlas, ya Allah, hamba pasrah. Hamba ikhlas menerimanya, ya Allah. Hamba pasrahkan segala solusinya hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas. Hamba pasrah, ya Rob. Aku titipkan segala masalah hanya kepadamu, ya Rob. Aku titipkan segala masalah ini hanya kepadamu, ya Rob. Ya Rob, hamba pasrahkan ketenangan hatiku, kedamaian hatiku hanya kepadamu, ya Allah. Hamba pasrah, hamba ikhlas, ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya aku menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang syukur. Hidupku penuh berkelimpahan, ya Allah, rezekiku halal, banyak dan barokah. Aku bisa menjadi penarik dari segala rezeki, ya Allah. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, tahan sejenak. Alhamdulillah. Buka mata dengan ketiga dengan wajah yang tersenyum. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terapi pagi itu ya, itu setiap hari saya laksanakan ya terapi pagi karena memang apapun yang berada di masalah kita itu pasti ada Bapak Ibu. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Jangan kata Mas Rizal ini muda itu ya, nggak ada masalah gitu ya. Wah, ya ada Bapak Ibu, tapi ya semuanya pasti harus kita lalui bersama gitu ya. Semakin kita ada masalah, semakin kita bisa menyelesaikan, semakin kita itu bisa berkembang ya. Namanya orang hidup gitu ya. Ya. Tapi ya kita harus tetap bersyukur Bapak Ibu ya. Coba kita kalau dibandingkan dengan yang lain, artinya ada yang lahir nggak normal, ada yang juga tangannya satu, kakinya satu, ada yang juga matanya juga ini nggak ada, kupingnya nggak, tapi kita kan masih dikasih normal sama Allah. Untuk nafas saja kita normal gitu loh.
Kita nafas aja bisa bersyukur ya. Kita apa namanya? Kita dikasih Allah hidung, mata, mulut untuk bicara itu sudah bersyukur sekali. Ya, coba kalau dibayangkan kita dikasih hidung enggak kayak gini. Hidungnya itu bolongannya atau lubangnya naik ke atas gini. Nah, bingung nanti kalau hujan ya. Bingung mau nampungnya kemana. Coba kalau dikasih mulut ya, enggak di sini, tapi di sini gitu. Ya beda gitu loh. Tapi kan kalau kita udah diberikan sesuatu yang luar biasa, jadi kita harus syukuri Bapak Ibu. Makanya ada terapi ikhlas, terapi syukur, dan juga terapi maaf. Itu sulit Bapak Ibu. Kalau dalam cerita saya sendiri itu, saya ditipu ratusan juta sama teman saya sendiri ya. Bahkan saya setiap hari dulu waktu bisnis saya udah mulai berkembang, sama saya kan juga bisa menghandle sendiri ya Bapak Ibu. Artinya juga orderannya semakin banyak, kegiatan juga banyak. Saya pasrahkan semuanya itu ke teman saya, Bapak Ibu. Pasti tak serahkan gitu. Artinya saya percaya banget gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin namanya seseorang itu kalau lihat duit ya. Bapak Ibu ini semuanya suka duit toh? Suka. Banget, Mas. Suka duit ya. Namanya mungkin dari teman saya itu juga nggak tahu mungkin pikirannya apa, tapi ya usaha saya yang sekiranya udah besar itu ya sampai bisa menghasilkan berapapun ya, mau ini keturutan ya, mau ini, tapi nggak tahu ya, dengan saya masrahkan ke teman saya saking percayanya gitu ya, nggak tahu itu ditilep Bapak, di apa, apa kalau gitu ya, bahasa Indonesianya gimana ya itu? Di ya ditipu tapi di semua apa namanya, handle yang saya biasanya kirimnya kemana-kemana itu dirubah semuanya. Jadi pasar saya itu dimatikan semuanya. Ini enggak apa-apa gitu ya. Oh, Mas Rizal apa ikhlas apa memaafkan? Boh, kalau dulu enggak nganu, Bapak Ibu semuanya, apa namanya? Eh ikhlas itu ya nggak mungkin Bapak ditipu ratusan juta kayak gitu kok. Ditipu ratusan juta kok ikhlas gitu ya. Ditipu ratusan juta kok minta maaf, memaafkan dia gitu. Kok nggak bisa sampai selang berminggu bahkan hampir 1 bulan penuh itu kayak orang linglung ya. Namanya namanya udah berkeluarga, dari ekonomi penghasilan biasanya alhamdulillah menghasilkan yang luar biasa, tapi nggak tahu Allah langsung derajat saya diturunkan sama Allah. Memang Bapak Ibu nggak pernah ya ngaji kayak tadi tawasul gitu, jarang Bapak Ibu. Bahkan saya mikirnya itu ya itu duit 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 kok di otak ini duit 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 ya gitu ya, tapi nggak tahu Allah jeret gitu ya. Ya akhirnya setelah dulu itu sholat isya ya, ngobrol sama istri, setelah sholat isya itu bingung Bapak Ibu mau kemana lagi ya. Bahkan kalau memulai bisnis dari awalnya nggak kayak gitu. Dari untung yang dulunya hanya ribuan, kemudian jadi ratusan, jutaan, ya, bahkan puluhan juta, akhirnya kembali lagi dari ribuan kalau mau bisnis dari awal. Gimana mau bayar hutangnya itu gimana gitu. Tapi nggak tahu setelah sholat isya itu lewat Bu, di YouTube saya itu lewat ting ting ting, ya lewat shot-nya Bunda Ana itu loh. Bagi Anda yang ingin butuh ketenangan hati, yang ingin lunas amanah, apalagi bisa berangkat ke Baitullah, kira ikuti dasar keajaiban rezeki. Saya dulu awalnya juga sama kayak Bapak Ibu semuanya, di DKR gitu ya, masuk ke kemudian di chat-chatan, akhirnya masuk kolam Bapak Ibu. Namanya orang kalau memang betul-betul menginginkan sebuah perubahan itu pasti melihat DKR dari awal. Saya juga lihat DKR-nya dari awal Bapak Ibu. Dari kajian 1 itu, terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur. Bu, jangan kata seorang Rizal ini yang dulu kalau saya waktu kuliah tuh dijotos di tempeleng sini nggak pernah nangis Bapak Ibu ya. Saya orang pamit ya keluar dari grup. Oh iya. Antar anak sekolah ya. Iya, Kak. Oh. Nah. Ya, baik. Sekolahnya suruh tutup aja loh Bu, biar nggak nganter terus gitu ya. Nah, sama Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya itu jarang nangis ya. Orangnya itu kuat gitu, tapi setelah melihat DKR 1 Bapak Ibu, DKR 1 itu betul-betul saya itu bisa nangis Bapak Ibu. Langsung saya telepon itu ibu saya gitu ya. Terus nggak kayak namanya orang kena masalah gitu kan nggak lihat ya. Ini apalagi keinget orang tua yang di sana gitu. Kan saya jauh ya dari orang tua. Saya berada di Tulungagung, ya orang tua Kediri ya dekat sebenarnya, cuman 2 jam 3 jam. Cuman kan setelah menikah itu kan juga jarang. Akhirnya langsung saya telepon Bapak Ibu, tak telepon sambil nangis ya.
Bayangkan kalau wajah saya menangis, Bapak Ibu. Nah gitu, ya itu guyon ya Bapak. Sebenarnya betul saya nangis betul. Saya nangis betul, saya minta maaf ke orang tua. Terus jangan kata lain, utang segitu banyaknya, kemudian temannya yang nilai Pak gitu, dimaafkan, kemudian diikhlaskan. Enggak Bapak Ibu, sulit banget ya. Sulit banget. Saya nggak percaya tentang DKR ini sebenarnya. Namanya Pak Harun itu kayak gimana tuh modelnya gitu ya. Sebenarnya ini yang ngomong di video itu ada orangnya atau enggak gitu. Tapi betul Bapak Ibu, saya nekat berangkat ke Madiun. Saya nekat berangkat ke Madiun dan bener-bener Bapak Ibu juga melihat ya, oh betul Pak Harun ternyata ada orangnya. Orangnya yang sama. Gantengnya lebih ganteng saya sedikit sebenarnya sih. Nah, orangnya sama ada gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai di situ Allah memberikan sebuah keajaiban betul bagi saya. Saya sudah mempraktekkan betul Bapak Ibu keajaiban. Oh, Armina Deli gimana? Harus kelola kolam, harus menghadirkan. Oh, saya itu kalau dibandingkan Bu Sumiati, Bu Imrati Solehah, Bu Sulimah, Pak Juhari, jangan dikira saya itu setiap hari bahagia, tertawa kayak gini. Enggak, saya dulu kelola kolam itu ribuan, itu enggak ada yang masuk. 1.000 loh. Yo Bapak Ibu berapa? Oh, saya udah dua saya 1.000 gitu ya. Nah, makanya Mbak itu jangan patah semangat betul gitu ya. Ya saya sebenarnya juga mau dulu putus asa, menghadirkan aja kolam aja ini hasilnya, tapi waktu 1.000 orang lebih itu ya akhirnya itu nggak tahu ya Allah memberikan sebuah keajaiban langsung jerat kayak gitu. Closingnya juga bertubi-tubi. Karena sampai sekarang ya bisa ketemu Bu Haja Ismaya. Makanya saya itu seneng silaturahim Bapak Ibu. Meskipun silaturahim ke sana habiskan bensin ya Bu Haja ya, ke Jombang habiskan bensin, ke Madiun habiskan bensin, tapi enggak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Apalagi sekarang saya juga dekat dengan beliau Pak Haji Harun Ar-Rasyid ya. Sampai apa namanya? Kayaknya ke depannya Bapak Ibu ya. Ini seorang Mas Rizal kayaknya penerusnya Pak Haji Harun Ar-Rasyid gitu loh. Saya sampai berpikir seperti itu. Makanya juga saya berpikir Mas Rizal ini ke depannya mau jadi apa gitu ya. Ke depannya mau jadi apa? Saya sudah punya pandangan sendiri Bapak Ibu. Saya berada di Armina Daily, saya berada di komunitas ini, ya udah saya masa tuanya ya kayak Pak Harun Ar-Rasyid kayak gitu Bapak Ibu. Saya mikirnya Amin. Makanya Bapak Ibu itu semangat betul ya, harus semangat betul. Karena apa? Kalau misalkan aku belum dapat mitra, rezeki saya belum banyak. Nah, sebenarnya apa yang udah Bapak Ibu lakukan? Apa yang udah Bapak Ibu pantaskan untuk Bapak Ibu gitu ya? Kelola kolam, ya harus kelola kolam betul-betul. Hadir-menghadirkan, coba belajar dengan betul-betul. Karena ilmu itu panennya itu di belakang Bapak Ibu. Misalkan kayak saya belajar FB Ad ya, dulu belajar Facebook gitu ya. Ini belajar tok enggak ketemu hasilnya di mana. Tapi alhamdulillah ketemu dengan DKR, Allah mempertemukan DKR. FB Ad ini bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan di DKR, di tim-tim kita. Sangat luar biasa. Hadir-menghadirkan. Kayak Bu Ervina kemarin ini bingung hadir-menghadirkan gimana. Bu Haja Lis ya, yang repot karena memang beliau adalah kerja ya, PNS. Tapi beliau masih bisa hadir-menghadirkan. Ya, karena apa? Karena semangatnya dengan ilmunya. Saya yakin hari ini banyak yang sekiranya kok belum dapat apa-apa, tapi yakin Bapak Ibu di akhir menjelang akhir nanti pasti Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Contohnya Bu Haja Ismaya, betul Bu Haja ya. Bu Haja ini udah sepuh banget loh, kok masih berada di Armina Daily karena beliau udah merasakan betul-betul manfaatnya. Bisa umroh bareng dengan tim Armina Daily. Jangan kata umroh itu Bu Haja Ismaya kok bisa umroh duitnya banyak, enggak, ya memang adanya keajaiban. Itu coba Bu Haja Ismaya tanya, enggak tahu ya dapatnya rezeki dari mana, kan nggak tahu gitu ya. Kayak Bu Imrati Solehah kemarin ya, aku ambil paket itu, aku pengen DP voucher umroh, pengen umroh, ya udah pasti bisa kok, pasti ada rezekinya juga. Siapa tahu nanti ke depannya itu waktu adanya memberikan terus gitu, artinya ada rezeki yang masuk seperti itu. Amin ya Allah. Ini Bu Wi adil toh, kok amin aja ini di komen. Bu Wi, halo. Masuk dong. Nggak saya ngobrol sendiri. Lanjutkan saja Mas Rizal. Keren. Apa-apa. Mas Rizal belum pernah testimoni ya teman-teman ya. Iya, sekarang ini Mas Rizal testimoni, dilanjutkan saja biar teman-teman ini bisa menginspirasi gitu Mas Rizal. Dulu Mas Rizal seperti apa. Ya, keren banget. Bu Wi dengarkan toh. Tak kira tadi enggak ada. Enggak tidur aku. Ya Bapak betul, sama gitu ya. Jangan sama, Bu Wiwi juga sama. Bahkan lebih parah daripada saya. Saya Bapak Ibu seharusnya bersyukur ya. Di ini kita hanya online Bapak Ibu. Kalau misalkan lihat Bu Wiwi dulu, Pak Harun dulu,
diceritakan. Ini betul ya, mungkin ini dari salah satu teman-teman saya kan ke Madiun ya. Sebenarnya yang sering banyak yang ke Madiun itu. Tapi nggak tahu entah kenapa itu Pak Harun ngajak saya ke tempat laundrynya dulu. Ya, kalau melihat tuh miris Bapak Ibu, saya juga ikut nangis. Terus saya bersyukur banget nggak kayak Pak Harun gitu loh. Saya juga termasuk juga cepet, artinya juga lebih bersyukur banget. Kalau dulu saya diajak, bahkan seorang Pak Harun yang putih ya, yang ganteng itu juga pernah jualan tahu di Perampatan. Itu gerobaknya masih ada, Bu Wi juga. Berada di tempatnya Eyang itu masih ada. Ya Allah Pak, betul lah Pak ini. Loh, saya memang nggak percaya. Karena memang dulu itu beliau belum upload fotonya ya Bapak Ibu. Kalau ada fotonya, bahkan mungkin bisa menjadi bukti ya. Fotonya cuman foto di depan laundry sama yang sekarang keajaiban rezeki gitu aja. Tapi kalau betul-betul Bapak Ibu betul-betul mengulik di Madiun, itu semuanya saya dapatkan. Makanya saya betah di sana karena apa? Karena memang pandangan saya ke depannya saya akan menjadi seorang Pak Harun selanjutnya. Seperti itu. Jadi diajak keliling, ya kok malah nangis ya, yuk jangan kok nangis. Karena memang betul Bu, saya merasakan itu karena apa? Betul-betul diajak. Seorang saya sendiri diajak ke tempatnya Pak Harun, laundrynya kayak gimana. Bahkan mejanya tak buka di bawahnya banyak coro ya, banyak kecoa kayak itu. Ya Allah, kalau tidur satu sama anaknya, sama si Sultan Haidar sama si anaknya itu kalau jadi satu di laundrynya juga itu kayak juga miris banget gitu loh. Bapak Ibu di sini luar biasa banget ya, hadir-hadirnya cukup dengan online, semuanya hanya cukup dengan online gitu ya. Sama Bapak Ibu. Apalagi kita itu online banget loh. Kita hadir-hadir ditolak juga dari online, keluar grup juga dari online. Coba dibayangkan kayak Bu Wiwi dulu ya, hadir-hadirkan banyak orang itu kebelet nguyuh, kebelet pipis, orang itu hilang. Oh masa mau dipanggil, "Hei, ojo pipis dulu, diempet dulu," nggak mungkin ya. Ojo pipis dulu loh, waktunya seminar kok pipis ya. Nggak bisa, tapi kita itu dipermudah banget gitu. Apalagi dengan adanya jago jualan nanti Bapak Ibu pasti hasilnya lebih maksimal. Apalagi ini ada silat akbar. Bapak Ibu bisa ketemu langsung seorang Pak Harun, Pak Eko Purnomo, Pak Aris gitu ya. Ya sama Bapak Ibu, tapi energinya. Kenapa? Betul kata Bu Wi dulu, Mas, ayo silaturahim ke Jombang. Kalau bisa ke leader-leadernya apa? Biar untuk narik energi Bapak Ibu. Mas enggak mengharuskan ini Bu Sumiati yang dari Riau harus ketemu, enggak. Artinya energi dekat dengan leader itu nyambung gitu ya. Dengan Pak Aris, oh ilmunya Pak Aris gini, nyambung. Oh Pak Eko itu kayak gini, oh Pak Harun kayak gini, jadi nyambung. Jadi energi itu masuk gitu. Ya Bu, mungkin ada yang perlu dibahas lagi ya. Ini malah saya cerita dari zaman dulu ya. Iya, nggak apa-apa, diteruskan Mas Rizal. Biar nggak putus. Ya. Itu tadi testimoninya juga putus itu tadi. Mumpung ada waktu. Iya, Bapak Ibu semuanya. Inspirasi semuanya ini tadi. Artinya betul-betul jangan jangan terlalu putus asa banget. Karena kita itu betul sungguh-sungguh gitu loh. Pak Harun, Bapak Ibu. Saya itu nginep di sana kan mesti lama ya, Bu Wi ya. Jadi pagi itu seorang Pak Harun ya nyuci mobil pagi itu jam hampir subuh itu ya, setelah subuh itu nyuci mobil, setelah itu bersih-bersih nyapu, seorang baru nyapu itu nyapu krek-krek itu nyapu, setelah itu setelah live pokoknya Pak Harun live buat kontennya kayak gitu karena memang kita di sini di Unmet Daily kan ya kayak gitu apalagi seorang ibu-ibu semuanya yang belum menjadi seorang Pak Harun yang masih punya semangat untuk ke depan coba seorang Pak Harun Bunda Ana itu pasti live pasti benar-benar bisa mengangkat mengembangkan DKR-nya itu untuk disebar ke semuanya. Makanya kita harus ikuti beliau. Meskipun 10%-nya atau bahkan 5%-nya gitu loh. Makanya itu saya tiru Bapak Ibu. Pagi ini kita ini ada Zoom nanti ngopi pagi. Setelah itu saya mau coba buat konten, mau live gitu ya. Artinya apa? Saya ingin menirukan Pak Harun. Pak Harun aja kayak gitu apalagi kita gitu. Apalagi yang sekarang masih bekerja gitu ya. Luangkan waktu aja 1 hari 1 jam atau 2 jam untuk buat konten di posting ataupun fokus untuk ke grup kolam di Armadel itu pasti ada. Karena apa? Allah itu akan tahu. Oh, orang ini betul-betul yakin di usaha ini. Ternyata sudah betul-betul berusaha betul-betul. Allah akan pantaskan. Ya udah ini kayaknya pantas ini gitu. Misalkan Desri hadirkan terus kemudian kolam terus ternyata kok Desri down gitu ya misalkan down nggak dapat apa-apa ya kok bingung saya lah waktu downnya itu kalau nanti bener-bener down kemudian
si Desi ini naik lagi, ingin semangat lagi. Lah, semangatnya itu yang diambil sama Allah. Sama kayak gitu. Saya coba tanyakan ke Bu. Saya dulu itu setelah daftar tuh nggak ada apa namanya? Hilang, Bapak Ibu, hilang wis nggak tahu kemana. Tapi Bu ke WA saya, Mas Rizal ini pintar hadir menghadirkan, coba apa hadir menghadirkan, coba kolam. Nanti kalau udah punya kolam coba di kolamnya itu dikasihkan ke yang lain gitu. Ya udah, ya fokus saya buat kolam aja Bapak Ibu, buat kolam terus dibeli buwi, dibagikan kayak gitu aja. Tapi saya sendiri nggak kelola kolam gitu ya. Tapi lama-kelamaan kayak percuma saya bisa hadir menghadirkan tapi kok nggak kelola kolam. Akhirnya semangat saya itu tumbuh. Ribuan yang saya hadirkan, tapi alhamdulillah closing demi closing. Tapi ini termasuk cepat ya Bu ya. Seorang Mas Rizal itu bisa termasuk cepat. Alhamdulillah dapat apresiasi juga, diundang ngopi pagi, diundang ngisi itu luar biasa banget. Bahkan saya mitranya Bu yang sekiranya itu paling cepat ya Bu ya. Artinya juga perkembangan juga paling cepat. Ya alhamdulillah, karena apa? Saya nggak patah semangat kok Bu, gitu loh. Nggak patah semangat. Tapi semuanya dari kanan kiri semuanya juga mendukung saya gitu ya. Saya bisa membanding, oh Bu Wiwi aja yang seorang guru pabrik yang memang dari dulunya itu dari offline, saya harus bisa sama kayak beliau. Bahkan saat kedepannya harus bisa lebih dari beliau gitu. Karena apa? Karena kita lebih mudah, kita online gitu ya. Coba kalau dibayangkan dulu itu jualan ke jalan-jalan ya Bu ke rumah-rumah. Kopi, susune Bu kopi, susu. Aduh, ya Allah, ribet ya. Tapi sekarang kita hanya dengan posting terus semuanya udah bisa hadir. Kita dengan FB Ad misalkan, nah hanya dengan 20.000 kita udah bisa menghadirkan 40-50 orang. Coba sekarang ya. Sekarang Bapak Ibu tak kasih uang 20.000 ya wis. Enggak usah 20.000. 50.000 aja. Coba kumpulkan orang ke rumahnya untuk dikasih DKR. Bapak Ibu enggak bisa Bapak Ibu, sulit ya. Bahkan itu kalau ditolak itu rasanya di depan mata enggak mau ya, dibayangkan aduh gitu ya. Tapi sekarang kan enggak gitu. Kita orang itu keluar grup, orang itu ditolak itu udah keluar sendiri. Artinya kita udah enak banget gitu loh. Enak banget kalau dipraktekkan betul-betul hasilnya luar biasa. Makanya yang saya katakan Bapak Ibu, sebelum kita dipantaskan oleh Allah, pantaskanlah diri kita dulu. Artinya kalau kita di Aruna Daily, intinya kan bisa bangun aset, hadir menghadirkan kolam. Ya udah, kita lakukan itu aja. Hadir menghadirkan sungguh-sungguh, kolam sungguh-sungguh. Nanti Allah pasti munculkan sesuatu itu di belakang ya. Gak mungkin Allah munculkan di depan. Tak kasih rezeki dulu, kemudian kamu baru hadir. Enggak ada semangatnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencoba hadir menghadirkan, kita mencoba kelola kolam, membantu sesama, pasti Allah itu bukakan sebuah rencana yang luar biasa gitu ya. Jangan dikira saya ke Jombang, Madiun, Kediri, bolak-balik ke sana, merapat silaturahim ke leader itu nggak mengeluarkan uang, mengeluarkan Bapak Ibu, tapi entah Allah itu dari mana ya. Maksudnya memberikan rezeki dari mana juga. Kadang dagangan saya juga lancar, kadang nggak tahu dapat undangan qiraat, undangan manten, ternyata dapat amplop ya. Tapi jangan dikira saya itu dapat undangan manten, undangan qiraat di masyarakat itu saya fokus untuk uangnya, bukan Bapak Ibu. Kalau saya diberikan amplop, itu amplopnya pasti tak buang ya. Pasti amplopnya tak buang. Uangnya diambil. Ya iya dong, uang normal loh, masa uangnya dibuang ya enggak dong. Pasti amplopnya kita buang dan uangnya saya ambil gitu. Ya nggak tahu Bapak Ibu rezekinya itu dari mana gitu. Tapi yang penting kita karena kita fokus gitu. Kalau kita fokus itu pasti jalannya itu ada. Mungkin itu aja Bu, daripada nanti saya ngomong. Ini ceritanya masih panjang. Kalau dilanjutkan mungkin sampai tanggal 11 ya. Mungkin tanggal 17 baru selesai gitu ya. Nah, ya ini cerita sedikit saya Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Semoga teman-teman ini tadi ilmu dari Mas Rizal menginspirasi banget ya. Saya aja baru tahu loh ceritanya Mas Rizal. Ya tahu cuman baru tahu itu cerita cuman sedikit toh. Alhamdulillah Mas Rizal terima kasih dan bisa menyemangati teman-teman semuanya. Dan juga bisa menginspirasi ini tadi, teman-teman lebih semangat. Dulu Mas Rizal seperti itu. Dan cerita saya juga sama, saya malah lebih parah lagi. Saya malah anaknya orang yang nggak punya buruh tani, bukan tani, tapi buruh tani. Buruh tani, alhamdulillah, dengan mempraktekkan ilmu DKR, saya bisa hadir ke Baitullah. Dan saat ini saya bisa memberangkatkan